موضوع ہے وسیلہ. اولیاء کرام کا وسیلہ لینا بعد از وفات آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ مستعمل آپ ہیں، میں جو ہے منکر ہوں. تو منکر کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے، جو مثبت ہے اس کے لیے ضروری ہے. آپ وسیلے کے قائل ہیں، جس وسیلے کے آپ قائل ہیں اس کا میں نہیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مدعی آپ ہیں، آپ میں کس وسیلے کے مدعا علیہ ہوں. آپ کس وسیلے کے قائل ہیں آپ؟ جس پر آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا، اپنے نیک اعمال کا، اور کسی زندہ شخص سے دعا کرا سکتے ہیں، اس کا میں قائل ہوں، جس کے آپ بھی انکاری نہیں ہیں. صحیح. اچھا اچھا، زندہ شخص سے دعا کرا سکتے ہیں. تم ایک منٹ، ایک بتائیے، یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب ایسا کچھ قرآن میں قانون ہے کیا؟ میں نے تو یہ لفظ بولا ہی نہیں، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. میں تو بات ابھی وسیلے کی کر رہا ہوں، میں آپ نے استعانت کی کہا بات نہیں تھا کر رہا ابھی. زندہ سے، آپ نے کہا تھا کہ زندہ سے جو ہے دعا کرا سکتے ہیں، تو زندہ کا معنی کیا ہوتا؟ زندہ سے وسیلے کی میں نے بات کہی تھی کہ اس سے زندہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے آپ نے لیے زندہ اللہ جو لفظ تبارک و استعمال تعالیٰ سے نہیں، جو آپ نے جو زندہ لفظ استعمال کیا ہے کہ زندہ سے کرا سکتے ہیں، تو زندہ سے مراد کیا ہے؟ اور زندے کا مطلب کیا ہے؟ زندے کا مصدر کیا ہے؟ زندہ سے مراد زندہ ہی ہے نا بھائی، اس میں کوئی تو سائنس اور میں نے راکٹ سائنس میں نے تھوڑی ہے. ایک یہی تو بندہ پھر میں نے جیسے ہمارے یہی تو میں نے سامنے بولا ہے، مکمل کر لو، یہی تو مکمل میں کر نے، لو. ایک آپ منٹ ایک میرے منٹ سامنے ایک رضا میاں منٹ بھائی، آپ رکیے، میرے سامنے زندہ ہیں، تو زندے کو ایک زندہ ہی منٹ کہیں گے نا، رکیے. اور کوئی اس کی کوئی تو مصدر ہے. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب ایسا کچھ قانون قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کیا؟ اگر ہے تو مجھے بتائیے آپ آپ. نے مجھ سے میرا دعویٰ پوچھا ہے، آپ نے کہا کس وسیلہ کے آپ قائل ہیں. میں اپنے وسیلے کے قائل جو میں دلیل دوں گا، جو میں وسیلے کے قائل ہوں گا، ابھی میرا دعویٰ چل رہا ہے، دلیل کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے کہا آپ ابھی کس وسیلے کے نہیں نہیں قائل ہیں، تو میں نے نہیں، میں بتا نے ابھی دیا. آپ سے دلیل مانگی نہیں ہے. میں نے، آپ نے کہا، آپ نے کیا بولا ابھی؟ آپ نے بولا تھا کہ زندہ شخص سے دعا کرا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ایسا کچھ قانون ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب؟ اگر یہ ایسا کچھ دلیل نہیں قانون مانگ ہے، رہے آپ، جی یہ دلیل نہیں مانگ رہے آپ قرآن اور حدیث ایک میں کیسا منٹ، قانون ہے. کیا آپ کے اصول و ضابطے قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل نہیں آپ مانگ کے، رہا، دوسری طرف آپ میں نے کہہ کیا رہے ہیں بولا؟ کہ بھائی آپ کے قرآن اور اصول حدیث و سے دلیل ضابطے دیں، قرآن و تو حدیث کے دلیل تو خلاف مانگ ہوتے لیں. ہیں. اگر آپ کہہ پہلی دیں بات کہ تو میں ہاں اسی لیے ہمارے کہہ رہا اصول و ہوں. ضابطے قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر میں اس پر بات ہی نہیں کروں گا، آگے بڑھے آتے ہیں پھر. دیکھیں بات یہ ہے، ٹائم کو آپ طے کر لیں تاکہ ٹائم طے کر کے میری بات کو کاٹا نہ جائے. آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ کس ٹائم، وسیلہ کے آپ قائل ہیں. اب ٹائم سن لیجئے نا، ایک بولے منٹ، جا رہے ہیں ٹائم، ٹائم سن کس لیجئے، اب پر سن طے کیا لیجئے، جاتا ہے؟ سن جہاں لیجئے، ٹائم پہلے مکمل طے کرنے ہونے کی دیجئے. بات نہیں ہے، آپ نے کہا تھا کہ زندہ آپ نے شخص سے کہا، دعا کرا سکتے ہیں، تو میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، ما تحت میں نے صرف الاسباب یہ ما نہیں فوق کہا، الاسباب ایسا میں نے کچھ ہو تو صرف آپ بتائیے سے آپ. یہ نہیں کہا، میں نے صرف یہ نہیں کہا، میں نے کہا اللہ کے اسماء حسنہ کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اور آپ نے کہا آپ اپنا وسیلہ کا بتائیے، تو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کسی آپ نے یہ، زندہ شخص سے دعا کرا سکتا ہوں. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی دلیل نہیں ہے، اسی پر تو مناظرہ ہونا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے کیا ما فوق الاسباب قرآن حدیث سے ثابت ہے. ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اس کو بدعت ضلالہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص قوت شدگان سے وسیلہ لے. اللہ کے کلام میں، رسول اللہ کے فرمان میں اس کی ایک بھی دلیل کوئی پیش کر دے، انشاءاللہ ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دلیل تو آپ کو دینی ہے. میں جس وسیلے کے قائل ہوں آپ اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن جس وسیلے کے آپ قائل ہیں میں اس کا منکر ہوں. میں اس کو بدعت ضلالہ کہتا ہوں کہ ما فوق الاسباب یعنی جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، کیا آیا ان کا وسیلہ لینا جائز ہے؟ نہیں، اسی پر تو مناظرہ ہوگا. جی سنیے، اب آپ کی بات مکمل ہو گئی، آپ کی ہوں بات مکمل ہو گئی. جی بولے بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جناب پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے ابھی جو آپ سے جو ہے وسیلے پر دلیل نہیں مانگی ہے کہ کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا وسیلہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہمارا مناظرہ شروع نہیں ہوا. جب مناظرہ شروع نہیں ہوا تو پھر دلیل کیسی؟ ٹھیک ہے نا. نہ ابھی ہماری شرائط، ابھی جو شرائط ہیں وہ بھی ہماری جو بیان نہیں کی گئی ہیں، رکھی نہیں گئی ہیں، ٹھیک ہے. باقی میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس چیز پر بات کر رہا ہوں. آپ نے جو کہا تھا کہ زندہ شخص سے دعا کرا سکتے ہیں، یہ آپ نے ایک شرائط میں سے ایک شرائط رکھی تھی
کہ جو زندہ شخص اپنا، آپ نے یہ اپنا موقف بتایا تھا کہ زندہ اگر کوئی شخص ہے تو اس سے دعا کرا سکتے ہیں، تو میں نے آپ سے صرف یہی سوال کیا ہے کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، ایسا کچھ قرآن میں ہو تو دکھائیے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ پہلی بات تو انہوں نے ایک بہتان باندھنے کی میرے اوپر کوشش کی، یہ کہہ کر کہ میں نے شرائط رکھی ہے، تمام عوام گواہ ہے، جب یہ ریکارڈنگ جائے گی تو تمام لوگ سنیں گے، میں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ انہوں نے خود کہا کہ آپ کون کون سے توسل کے قائل ہیں، تو جس توسل کا میں قائل ہوں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ میری کوئی شرط نہیں تھی۔ آپ مجھے لگتا ہے کہ خلط مبحث کر کے آئے ہیں، یا تو آپ جو ہے الحمدللہ میری بات کو ملاحظہ نہیں فرما رہے، تو پہلے میری بات کو تسلی سے سنیں بنا خوف کے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے سامنے، آپ دیکھیں بات کیا ہے، حق ہے یا ناجائز بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا غوث بھائی بھی موجود ہیں کہ آپ کن توسل کے قائل ہیں، تو میں جن توسل کا قائل ہوں میں نے کہا آپ اس کے انکاری نہیں ہیں، میں نے ان توسل کا ذکر کیا، یہ میری شرائط نہیں تھی، شرائط تو میں رکھتا، آپ نے رکھنے کا دی۔ اب آپ کہہ رہے قرآن اور حدیث میں ما تحت الاسباب، ابھی ما تحت اور ما فوق کی بات ہی نہیں ہے، جس وسیلے کا میں قائل ہوں اس کے آپ انکاری ہیں، ہاں یا نا؟ جو وسیلہ میں مانتا ہوں آپ اس کے انکاری آپ نے ہیں؟ زندہ مردے کی قید لگائی تھی یا نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں آپشن، آپ نے زندہ آپ مردے کی نہیں قید لگاتے، لگائی تھی، آپ نے زندہ مردے کی قید لگائی تھی یا نہیں؟ آپ نہیں، ہاں بالکل لگائی میں نے، آپ نہیں لگاتے؟ لگائی تھی نا، لگائی تھی نا۔ آپ جی نے ضابطہ اصول و ضابطہ پیش یہی کیا ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، تو پھر آپ کو یہ دکھانا پڑے گا نا کہاں قرآن یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ بالکل، کیا آپ دیکھیں اپنی طرف سے بہت قید اچھا لگا رہے ہیں؟ سوال، جی رضا میاں بھائی الحمدللہ، بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو زندہ کی قید لگائی، پہلے میں یہ جان لوں اتنا آپ مانتے ہیں یا نہیں جتوں میں نے وسیلہ ذکر کیا ہے، پھر میں ابھی بتاتا ہوں قید کے بارے میں۔ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، یا قید کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے، صرف جو میں قید کے بارے توسل میں کو پوچھ میں رہا نے ہوں۔ بتایا ہے ان توسل کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے صرف ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب پوچھا ہے، یہ بتائیے آپ۔ یعنی آپ پہلے جو وسیلے میں نے ذکر کیے ہیں اس پر اختلاف نہیں ہے نا؟ ہاں؟ اس پر یہ اختلاف نہیں ہے نا؟ اختلاف نہیں، اختلاف ہے یا نہیں ہے یہ بعد میں بات ہوگی نا، ابھی جو میں نے پوائنٹ پکڑا ہے وہ اس کا جواب دیجیے آپ۔ پوائنٹ تو آپ مناظرے میں پکڑیں گے نا، ابھی تو میرا اور ابھی آپ کا جو دعویٰ چل ہی نہیں رہا، ابھی آپ نے مجھ سے میری وضاحت لی ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے جو وضاحت اچھا، کی ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں آپ، یعنی اللہ کے نام کا وسیلہ یہ مانتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ سے کیا کہا، میں صرف آپ سے ترتیب سے اتنا چلتے کہہ ہیں، رہا ہوں ترتیب سے، ما تحت اللہ کے نام کا الاسباب ما وسیلہ فوق آپ الاسباب، مانتے ہیں؟ بتائیے آپ ترتیب سے اللہ بھاگ کے کیوں رہے نام ہیں، کا وسیلہ آپ بھاگ کیوں رہے ہیں، بھاگے نہیں، پہلے آپ بھاگنا، یہ ثابت کر دیں قرآن سے۔ وہ دیکھیں یہ بھاگے گا بھاگنا تو آپ کون، کی ابھی وہ بہت دنیا دیکھے بھاگنا گی، تو آپ کی یہ بہت دنیا پرانی دیکھے عادت گی، ہے، یہ آواز قرآن و آواز حدیث سے کر کے، ثابت کریں، قرآن و حدیث سے ثابت آواز کریں ما تحت آواز الاسباب اونچی ما کر فوق کے، الاسباب۔ آواز اونچی کر کے یا میری آواز دبا کر ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا سوال ما یہ ہے کہ جو تحت میں وسیلے الاسباب کا ما ذکر فوق کیا الاسباب ہوں کو اس کو قرآن سے ثابت مانتے کرتے ہیں؟ ہیں، پھر میں جس وسیلے کو کہا ہوں پہلے اتنا بتائیے، اتنا مانتے پھر میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ میں نے کیا بولا آپ کو، میں نے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، جو آپ نے بولا تھا کہ زندہ سے دعا کرا سکتے ہیں، تو جو آپ زندہ سے دعا کرانے کا جو اپنا عقیدہ رکھ رہے ہیں ما تحت الاسباب، اس کو آپ قرآن سے ثابت کریے یہ کہ زندہ والا قید، وسیلہ جو ہے، یہ ایک منٹ، زندہ کا یہ وسیلہ میں نے قید، تیسری بار ایک بولا یا منٹ پہلی بار بولا؟ ایک منٹ، تیسری یہ بار قید بولا یا اللہ نے پہلی بار لگائی بولا؟ یا رسول اللہ نے لگائی، یہ بتائیے آپ، یہ کس نے لگائی یہ وہی قید؟ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اللہ کے نام کا وسیلہ، پھر کہا میں نے نیک عمل کا وسیلہ، پھر میں نے کہا زندہ شخص سے وسیلہ، تو یہ اللہ کے نام کا اور نیک عمل کا وسیلہ، اس میں یہ جو اختلاف آپ نے اتحاد ہے، قید جو لگائی زندہ کی جو قید ہے، زندہ کی جو قید ہے یہ کیوں لگائی آپ نے، میں یعنی یہ پوچھ پہلے رہا ہوں والے آپ کو، وسیلے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ زندہ کی قید کیوں لگائی ہے، جبھی تو بات پہلے مکمل والے ہوگی۔ وسیلے پر تو کر دیجئے نا کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں اللہ کے نام کو، پھر میں آتا ہوں نا زندہ اور مردہ پر۔ جب ابھی بات جو ہو رہی ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب پر ہو رہی ہے، آپ اس کو تو بتائیں پہلے، ارے آپ کو بھائی ڈر کیوں لگ آپ رہا ہے یہ بھاگنے کہہ میں، دیں، آپ بتانے یہ میں کہہ ڈر، دیں کہ بتانے میں ڈر کیوں لگ رہا پہلے ہے بھائی؟ والا جو وسیلہ ہے، آپ کہہ دیں پہلے جو اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے اس کو میں مانتا ہوں، پھر میں آتا ہوں نا تمہارے اس پر جو تم کہہ رہے میں ہو، نے پھر میں اس کا صرف جواب دیتا ہوں۔ قید کے بارے میں بھی پوچھا ہے، میں وسیلہ چلو کیا ہے ٹھیک اور ہے، کیا نہیں اب ہے مجھے ایک یہ اس منٹ دو، چیز پر اب نہیں مجھے میری ایک بات منٹ ہوگی۔ دو، اب مجھے ایک منٹ دو، دیکھیں ان شخص نے کہا کہ اپنے وسیلے کو کس کو مانتے ہیں اس کا ذکر بتائیے، تو میں نے بتایا اللہ کے نام کا وسیلہ ہم لیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ان کا۔ انہوں نے پھر میں نے کہا نیک عمل کا وسیلہ، اس پر کوئی اختلاف نہیں، پھر انہوں نے
तीसरी चीज जो मैंने कही कि किसी जिंदा शख्स से हम दुआ करा सकते हैं कि इस पर आपका क्या मौकिफ है, तो इन्होंने दो को छोड़कर इस पर इख्तिलाफ किया। इसका मतलब ये है कि बस यही है। अब इन्होंने कहा अल्लाह ने या रसूलुल्लाह, मुकम्मल कर लो, बीच में मत रोके, बीच में मत रोके। इन्होंने कहा अल्लाह ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये कैद लगाई है। मैं कहता हूं जितनी भी दलाइल है, अल्लाह के नाम का वसीला कुरान और हदीस से साबित, नेक अमल का वसीला कुरान हदीस से साबित, जिंदा से दुआ कराना वसीला कुरान हदीस से साबित। तो जब सारी चीजें कुरान हदीस से साबित है, मुर्दा का वसीला लेना ना अल्लाह के कलाम से साबित, ना रसूलुल्लाह के फरमान से साबित, इसलिए हम इसको नहीं मानते। इसकी दलील ही नहीं है इसलिए नहीं मानते। क्यों? इसलिए क्योंकि जिसकी दलील ही नहीं उसको कैसे माने। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई दलील नहीं कि नबी ने कहा हो कि वफात के बाद तुम जो है वसीला लेना। अल्लाह के कलाम में ऐसी कोई दलील नहीं अल्लाह ने कहा हो कि वफात के बाद वसीला लेना। जिसकी दलील ही नहीं है खुद उसके अदम होने की दलील है। अगर आपके पास दलील है कि मुर्दा से वसीला लिया जाएगा तो आप दलील पेश करेंगे, क्योंकि आप जो है मुद्दई है, मैं मुनकिर हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। मुद्दई की जिम्मे है दलील पेश करना, इनकार करने वाला दलील नहीं देगा। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अब आपको दिखाना है कि आपके पास कौन सी हदीस है कि मुर्दे का वसीला लिया जाए। बिस्मिल्लाह। बात हो गई, चलो माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाई फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। जब सबूत ना ला सके तो अल्लाह के नजदीक वो झूठे हैं। और जनाब मोहम्मद रजा सेल्फी साहब ने यह साबित किया कि ये झूठे हैं, क्योंकि बात अभी इन्होंने किस तरीके से बात को तोड़ा मरोड़ा फिर उसमें घुसेड़ दिया, पता नहीं कहाँ घुमा रहे हैं बात। मैंने क्या कहा था, ये जनाब कह रहे थे कि वसीला जो है जिंदा शख्स से दुआ करा सकता है, यानी जिंदा जो है उससे वसीला ले सकते हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि आपका जो कानून है ये आपका खुद का बनाया हुआ कानून है या फिर अल्लाह या उसके रसूल का कानून है। मैंने आपसे ये कहा मा तहतल असबाब मा फौकल असबाब, ऐसा कोई कानून अगर कुरान करीम या फुरकान हमीद में है तो उसका सबूत लाओ, वरना आप कुरान करीम की इस आयत के जद में आओगे जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाई फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ही आपको दलील पेश करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक बात बता दूं कि ना उठेगी तलवार इनसे, ना उठेगा ये खंजर, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कयामत आ जाएगी, मोहम्मद रजा सल्फी के सामने एक दलील पेश नहीं कर पाएंगे। मेरा वक्त है अभी। आप इन्होंने पहली बार बदतमीजी शुरू कर दी। सुन लीजिए, आपने बदतमीजी शुरू की मुझे सेल्फी कहकर। अल्लाह ताला कुरान पढ़ रहे हैं, एक आप जगह देखे कुरान पढ़ के दलील पेश कर रहे हैं, जबकि वही कुरान फरमाता है कि वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारो। अगर मैं रजा मियां पादरी आपको कहूं तो बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके से मैं पुकारूं पादरी साहब। आप कादरी नहीं, आप पादरी हैं। तो आइंदा से सल्फी कहना सेल्फी मत कहना, ठीक है? ये आपको मैंने टोका है मुकम्मल। एक मिनट रुकिए आप। पादरी साहब पहले बात सुन लीजिए। पादरी साहब बात सुन लीजिए। आज हंसी निकलेगी, आज मोहम्मद रजा सामने है ना, दुनिया से मुनाजरे करते हैं। अभी मुकम्मल करने दो। सबूत नहीं है आपके पास? आते अब अभी इन्होंने कहा पादरी कुछ कुरान हदीस में आपके पास नहीं है? अगर है तो दिखाइए। पादरी साहब की दलील, अरे रोक रहे हो तो सुन लीजिए ना। आवाज सबको पता चले, मुनाजरा नहीं किया, आवाज सबको पता चले, मुनाजरा नहीं किया कभी। पूरी देवबंद पूरी अहले हदीस जहर का प्याला पी सकता है, मर सकता है, गटर में मुंह डालकर मर जाएगा, मगर ये कानून मा तहतल असबाब मा फौकल असबाब कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर दम और खम बाकी है, गैरत अहले खबीस जिंदा है, तो मेरे सामने साबित करें आप। देखे भाई, इनके अल्फाज और इनकी बौखलाहट ने बता दिया कि ये डर गए, ये बात सुनने को तैयार नहीं है। और मसनूई हंसी, अब मुकम्मल करने दो ना भाई, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मसनूई हंसी मत हंसो, मुकम्मल करने दो। दलील मांगी है दलील। इन्होंने कहा है कि मर जाएगा अहले हदीस। अरे भाई, अमल तो आपका है ना मुर्दों से वसीला लेना।
मुझसे दलील मांग रहे हैं, यानी देखो गाड़ी जिंदा इनकी। जिंदा और का सुन ये लो ना, साबित अरे करो ना, भाई सुन लो, कुरान सुन लो, में ये कहा सुन है लो, जिंदा या सुन मुर्दा लो, साबित सुन करो। लो, सुन लो, कुरान ने कहा सुन लो, है जिंदा या मुकम्मल मुर्दा से करने दो, मांगो। मुकम्मल कुरान करने ने दो। कहा नहीं 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 नहीं, ये कानून आप कह कहाँ रहे से हैं ना, लाए? आप कह रहे हैं कानून कहाँ से लाए? कुरान से, ऐसा हदीस थोड़ी से, चलेगा। हदीस से लाया कानून हूं, कहाँ से लाए? हदीस से लाया हूं, कहाँ हदीस से से, कानून? हदीस से। मा वकाल तहतल रसूलुल्लाह असबाब, सल्लल्लाहु मा अलैहि वसल्लम, फौकुल असबाब, ये क्या कह रहे हैं दिखाइए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बैयिनतु अलल मुद्दई, आए देखो देखो अल देखो देखो, बैयिनतु घुमाने लगा, अलल घुमाने मुद्दई लगा। वल यमीनु ये अला मैं पूछ मन रहा हूँ, मा अनकर। तहतल असबाब, मा रसूलुल्लाह तहतल असबाब, मा सल्लल्लाहु तहतल अलैहि असबाब, वसल्लम मा फौकुल फरमाते, असबाब। ये इसकी मुकम्मल दलील पेश करने दो, करिए आप। इसकी मुकम्मल दलील करने पेश दो। करिए आप। इसकी हाँ दलील कर रहा पेश हूँ, करिए। इसकी दलील, मुझे नहीं इसकी दलील करनी, पेश करिए। मुद्दई इसकी आप है, दलील, अरे मुद्दई इसकी आप है, दलील पेश करें आप। मुद्दई आप है, ये मैं नहीं किसने हूँ। कहा? ये अल्लाह कानून के किसका है? रसूल सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम ये से एक सेकंड, कानून एक कुरान। किसका सेकंड, है? कोई घोष एक भाई, मा बंदा तहतल घोष देखिए, असबाब का भाई, कानून एक किसका है? सेकंड, घोष एक भाई, ये बंदा बात भागने की कर सोच रहे हैं। ये एक हाँ, भागने की बंदा तो तुम बात कर सोच रहे हो लीजिए जनाब। अगर मुकम्मल, उसके आपको बाद भागना दूसरा ही बंदा नहीं है तो बात सबूत करेगा। पेश करते हैं आप। आवाज आ पहले रही है एक मेरी? बंद पहले एक बंदे की बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद दूसरा बंदा बात करिए। एक दूसरे की आप बात में आप एक मुदाखलत काम मत करें, करिए। घोष भाई एक काम करें, आप मॉडरेट कर ले, मैं तभी बोलूंगा जब आप कहेंगे। ये पागल हो ठीक है, गया। चलिए फिर मैं इनका कितना कितना वक्त रहेगा, मैं मॉडरेट करने के लिए तैयार हूँ। कितना कितना वक्त रहेगा? सिर्फ एक एक मिनट रख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर एक दूसरे लेकिन की बात में घोष इंटरफेयर भाई, करिए, उतना ही मैं हाँ, मॉडरेटिंग उनसे करूंगा। कहिएगा कि कितनी ही कुछ भी करना अपनी मुफ्त में बोलना, इंशाल्लाह आज हम तिया पांचा खत्म कर देंगे, बस तमीज के एक दायरे में एक बात करें, मिनट एक वरना मैं मिनट भी एक मिनट मैं, एक मैं भी मिनट मैं भी जो इनसे आप बड़ा बदतमीज हूँ। सुनिए। हाँ, बदतमीज तो तुम हो, वो तो आपको दिखी शकल से ही लग रहा। वो तो दिखती है ना, सुनिए, वो रिकॉर्डिंग में आ गया। सुनिए आप, सुनिए आप। ठीक है, जब तक चलिए बात फिर अब आगे नहीं बढ़ सकती, 10। एक मिनट घोष भाई, पूछ लो उनसे, एक मिनट बोलेंगे। घोष भाई आप इनसे कहिए, जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी तब तक इन्होंने जो कैद लगाई है, जो कानून लगाया है, उस कानून को कुरान और हदीस से साबित नहीं कर देते। आप इस कुरान और हदीस से इस कानून को आप साबित करें, जो चलिए, आपने ये जो कैद साबित लगाई इनके है। टर्न में, इनके जिम्मे ये है कि ये साबित कर देंगे, या फिर ये जो भी कहेंगे ये इनके जिम्मे है। और आप जो है तनकीद जो करना है आप अपने टर्न में कर दीजिएगा, वरना अवामुन नास जो है वो समझ नहीं पा रही है दोनों की जो है बात में। ठीक है, तो चलिए फिर किसके टर्न रखूं अभी, मैं इनकी या आपकी? मेरी मेरी रख दीजिए, एक एक मिनट। ठीक है, चलिए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, इन्होंने ये कहा है कि माँ फौकल असबाब माँ तहतल असबाब की दलील आपको देनी है, यानी गाड़ी होगी रजा मियाँ पादरी साहब की और उसकी चाबी मैं दूं। अरे भाई, गाड़ी आपकी है तो चाबी आपके पास होगी, गाड़ी आपकी है तो लाइसेंस आपके पास होगा। आप वहाबियों की चौखट पर भीख मांगने के लिए क्यों आ रहे हैं कि माँ फौ यानी मुर्दे से मदद मांगने की और मुर्दे से वसीला लेने की आज वहाबी दलील देगा, यानी इनका अमल खुद का है, उसकी दलील कुछ नहीं है। मुनाजरा ही इस पर हो रहा है। कैद इसलिए लगाई है क्योंकि मुनाजरा ही यही है कि आया मुर्दों से वसीला लेना जायज है या नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बैयिनतु अलल मुद्दई, जो मुद्दई होता है ना, दलील यानी बैयिनात उसके जिम्मे होता है। तो ये मुर्दों से वसीला लेते हैं, जो इस दुनिया से रहलत कर गए ये उनका वसीला लेते हैं। तो नबी क्या कह रहे हैं कि जो दलील उसके जिम्मे है। आगे नबी ने फरमाया, वल यमीनु अला मन अनकर, जो इनकार करता है उसके दलील जिम्मे नहीं है। तो मेरे लिए दलील नहीं है, मेरे पास यमीन है। मुद्दई आप हैं कि अल्लाह के रसूल से या किसी एक सहाबी से दिखाएं कि उन्होंने किसी भी फोत शुदगान का वसीला लिया हो। ये आपकी दलील अगर होगी, रब्बे काबा की कसम मैं रुजू कर लूंगा। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी हनफी तुम्हारे घर के आलिम कहते हैं कि बिदत वो जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो। तो जब कुरान सुन्नत से तुम्हारा मुर्दों से वसीला लेना साबित ही नहीं है तो दलील क्या झक मराएगी? दलील आपको देनी है, मुझे नहीं देनी। बिस्मिल्लाह। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। अब देखा आपने जनाब ने किस तरीके से डंडी मार के भागना चाहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला अभी कि मुर्दों से वसीला तुम मांगते हो तो दलील तुम्हारे जिम्मे है। ठीक है, बात यहाँ पर हो ही नहीं रही कि कौन वसीला मांगता है और कौन नहीं मांगता, बात यहाँ नहीं हो रही। घुमाने की आप कोशिश बिल्कुल ना करें। आपने जो कानून लगाया था, कैद जो लगाई है जिंदा और मुर्दे की, ठीक है, सेल्फी साहब सुन लें आप, ये फेटू के चक्कर में न पड़े। सेल्फी साहब इधर सुने आप, आपने जो जिंदा मुर्दे की जो कैद लगाई थी, ठीक है, तो मैं उस कानून पर ठीक है, तो मैं उस कानून पर आपकी बात कर रहा हूं। मैं जो कैद आपने लगाई है, कानून बनाया है, उसूल और ज़ाब्ता जो अपने खुद ही
आपने बनाया है कि जिंदे से, आपने कहा ना जिंदे से वसीला ले सकते हैं, तो ये जिंदा और मुर्दा ये मा ताअतल असबाब और मा फौकल असबाब है। तो क्या कुरान और हदीस में ऐसा कोई कानून मौजूद है? अगर ऐसा कोई कानून है मा ताअतल असबाब मा फौकल असबाब, तो आप मुझे दिखाइए, दलील दीजिए, फिर आप बात आगे बढ़ती है। ठीक है सेल्फी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रजा मियाँ पादरी साहब ने ये कहा है कि इनके घर की दलील मैं दूं। भाई ये बच्चा भी जानता है कि अगर मैं रफेदेन करूंगा तो दलील मेरे जिम्मे है, मैं आमीन बिल जहर कहूंगा तो दलील मेरे जिम्मे है। यानी जो भी मुद्दई होता है, जिसका अमल होता है, दलील उसके जिम्मे होती है। तो ये मुद्दई हैं, ये फोत शुदगान का वसीला लेते हैं। तो फोत शुदगान का वसीला लेना ये कुरान और हदीस से इनको साबित करना है, मुझसे साबित कराना चाह रहे हैं। भाई मैं क्यों साबित करूं? जब आप कह देंगे कि हमारे बरेलवी के पास कोई दलील नहीं है, हमें भीख में वहाबियों कोई दलील पेश कर दो ताकि हम भी शुरू कर दे वहाबी की भीख मांगी हुई देखा देखी कि हाँ भाई रजा भाई पे ये दलील है। आपसे मेरा सवाल है, देखिए रब्बे काबा की कसम, अल्लाह फरमाता है कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब तेरे रब की कसम, ये कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुझे हर फैसले में अपना हाकिम ना बना ले। रब्बे काबा ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मयार बनाया है। नबी फरमा रहे हैं अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, यानी मुद्दई की जिम्मे है दलील पेश करना। मैं मुद्दई नहीं हूं, मैं मुनकिर हूं। शुरू से मैं कहता रहा हूं कि मुनकिर हूं, मुनकिर पे दलील जिम्मे नहीं है। कोई हदीस पेश कर दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक हदीस पेश कर दो कि मुनकिर के ऊपर भी दलील जिम्मेदारी है। आपने कहा कि मुर्दे की और जिंदे की कैद लगा रहा हूं, मैं कैद नहीं लगा रहा, मैं दलील दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिंदा से दलील मिलती है, अल्लाह के नामों का वसीला लेने की दलील मिलती है, अपने नेक अमाल के वसीले की दलील मिलती है, इन तीनों की दलील मिलती है। नहीं मिलती तो किसकी? मुर्दा की, वो आपको देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सामाइन, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जनाब रजा सेल्फी भेटू साहब के पास कोई जवाब है नहीं, तो ये घुमाने की बार बार क्या कोशिश कर रहे हैं कि मुर्दे से वसीला, ये गौर करने वाली बात है, मुर्दे से वसीला तुम मांगते हो, इसकी दलील तुम दोगे। तो जनाब क्या आपके कानपुर में कुछ कमी आ गई है, फिर कानपुर में अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैं मुर्दे पर वसीला हम मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, इस पर अभी बात ही नहीं हो रही है। आप बात को घुमाए नहीं बार बार, ठीक है? बार बार अगर यही बात चलती रहेगी, आप अपने टन में जो है यही बात दोहराते रहेंगे, हम अपने टन में यही बात दोहराते रहेंगे, फिर बात क्या खाक आगे बढ़ेगी? बात यहाँ नहीं हो रही कि हम वसीला मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, क्योंकि अभी जो है शरायत मुनाजरा वगैरह भी कुछ तय नहीं हुआ। आपके एक कानून के ऊपर बात हो रही है। आपने जो अपने तरफ से मन घड़त जो कानून बनाया है, आपने जो माहुकुम बयान किया था कि जिंदा से वसीला मांग सकते हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा जिंदा से मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, मुर्दा से मांग। नोट करने वाली बात ये है, गौर करें आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिंदा से वसीला मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते, मुर्दा से वसीला मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते, इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जिंदा और मुर्दे की जो कैद है, जो कानून है, ये कुरान हदीस में कहाँ है? बस इस पर जवाब देना है, इस पर ही बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन मौजू यही है, इसी पे इनको बोलना है। ठीक है, चलिए बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसनद बुखारी की हदीस है, हदीस में आता है कि जुबैर बिन मुतइम उन्होंने फरमाया और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो खिदमत में आई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि फिर आना। उसने कहा अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो? गोया वफात की तरफ इशारा कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे ना पा सको तो अबू बकर के पास चले जाना। इस हदीस में, बुखारी की हदीस है 3659, इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझे ना पाओ, अगर तुम मुझे ना पाओ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाना। अगर ये कह रहे हैं कि जिंदा और मुर्दा की कैद ही नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्यों कह रही हैं कि यहाँ वफात की तरफ इशारा था, अगर आप वफात पा जाएं तो फिर मैं कहाँ जाऊं? कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आना।
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور مردہ کی خود قید لگائی ہے. اگر زندہ اور مردہ کی یہ قید نہیں لگائیں گے تو یہ خود پھنس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جماعت خود کہتی ہے کسی کافر ڈاکٹر سے اس کی زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے، اس سے علاج کرایا جا سکتا ہے. جب وہ کافر ڈاکٹر مر کے مٹی میں مل جائے، آگ میں مل جائے، تب یہ مدد نہیں مانگتے. کیوں؟ وہاں پر یہ کہتے کہ بھائی وہ مر گیا. کیوں بھائی؟ جب زندگی میں اس سے مدد لے رہی تھے، جب زندگی میں اس سے علاج کرا رہے تھے، وہ کافر تھا، تو مرنے کے بعد علاج کیوں نہیں؟ تو آپ خود فرق کریں گے کہ ہاں وہ مر چکا، تو آپ خود فرق کرتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کی فرق ہی نہیں. اگر زندہ اور مردہ کا فرق نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا وہ صحابی ہونا چاہیے نا. لیکن صحابی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہو رہی، تو رونے آئے تھے، یہاں پہ مناظرہ کرنے آئے تھے. تم اختلاف بھی نہیں کر رہے. کسی زندہ سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب عباس بن عبد المطلب کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس تھے، نتوسل الیک، ہم وسیلہ لیتے تھے تیری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب وہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کا وسیلہ لے رہے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کا. تو اگر زندہ اور مردہ کا فرق نہیں تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک افضل ہستی کو چھوڑ کر مفضول کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی زندہ اور مردہ میں فرق کیا کرتے تھے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ زندہ سے وسیلہ لینے کی دلیل ہے، اس لیے میں زندہ کی قید لگا رہا ہوں، کیونکہ زندہ سے مدد لینا اور زندہ سے وسیلہ لینا یہ دلیل سے ثابت ہے. مردہ سے وسیلہ لینا دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے فرق ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ 2 تو منٹ جناب سے اوپر بولے ہیں، 2 منٹ آپ کو بولنا. خاموش بیٹھ جائیں، خاموش بیٹھ جائیں، خاموش بیٹھ جائیں. میں جی گھڑی پہلی بات، لگایا ہوں، جی اسٹاپ واچ لا لگایا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابھی جناب کی باتوں پہ آپ نے غور و فکر کیا ہوگا تو ان کی باتیں دیکھیں، ان کی باتوں میں لوجک بالکل 0/0 ہے. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس جانا. ٹھیک ہے، تو یہاں زندہ اور مردے کی جو آپ قید ارے لگا رہے ہیں نبی یہ کی قرآن میں بارگاہ لگا میں رہے آئی ہیں. تھی، حدیث جی تو جی، ٹھیک سے سنو. نبی کی بارگاہ میں آئی تھی. نبی کی بارگاہ میں نے بولا ہے جب نبی نہ ملا تو ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جانا. ٹھیک ہے، آپ کے کانپور میں کچھ تکلیف ہے اس کو سدھاریں آپ. ٹھیک ہے، پھر یہ یہاں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ زندہ اور مردے کی قید ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زندہ اور مردے کی قید اور یہ قانون کہاں سے لاگو ہو گیا بھائی؟ یہ قانون لاگو ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ابھی میں اس پر بات کروں گا، پہلے مین جو پوائنٹ ہے وہ آپ پکڑنے والی بات ہے. انہوں نے یہ بولا کہ تمہارے علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک کافی ڈاکٹر ہے، اگر وہ مر گیا تو کافی ڈاکٹر جب مر گیا، مرنے کے بعد پھر وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب وہ زندہ تھا تو مدد کرتا تھا. تو کیا اب مطالبہ یہ ہے کیا یہ اولیاء اللہ کو، کیا صحابہ تابعین طب تابعین کو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ کیا کافر میں اور ایک مومن میں فرق نہیں ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ نے کافر میں اور مومن میں جو مرنے کا جو اصول اور ضابطہ پیش کیا کہ کافر میں اور مومن میں فرق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کہیں پر بھی زندہ اور مردے کی قید لگائی نہیں ہے. آپ مجھے قرآن، آپ تو اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، تو آپ یہ بتائیے اہل حدیث صاحب، سیلفی صاحب، کہیں اللہ یا اس کے رسول نے، آپ تو کہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں، تو کہیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہو کہ تم زندہ سے مانگ لو مگر مردے سے مت مانگو، یا مردے سے مانگ لو یا زندے سے مت مانگو؟ ایسا کوئی معاملہ ہو، ایسی کوئی حدیث ہو تو مجھے آپ وہ دکھا دیجئے، بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر صرف. ٹھیک ہے، کیونکہ قانون، سب سے پہلی بات قانون آپ کا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی اصول ضابطہ آپ کا نہیں چلے گا، بلکہ اصول و ضابطہ پوری آپ کی جماعت کا چلے گا. اور یہاں پر جو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں اس پر آپ کی جماعت کا بھی نہیں چلے گا. اس پر صرف قرآن اور حدیث نے اگر ماتحت الاسباب، ما فوق الاسباب کی اگر قید لگائی ہے تو مجھے یہ دکھائے، ادھر ادھر کی بات گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی حاصل کلام نہیں ہوگا. آپ بھی پوری رات بات کرتے رہے، میں بھی پوری رات بات کرتا رہوں گا، ایسا کچھ حاصل کلام نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کچھ بات آگے بڑھے اور کچھ تمہاری گمراہی سے نکل کر اہل حق کی طرف آئیں تو پھر اس کو واضح کریں آپ. چلو. الحمدللہ رب العالمین. پادری صاحب نے میری بات کا جواب نہیں دیا. پادری صاحب نے جو دلیل میں نے پیش کی تھی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है, नबी फरमाते हैं दोबारा आना। जब वो आई और कहा कि अगर मैं आपको ना पाऊं, कह रहे हैं कि वहां जिंदा और मुर्दा की कैद नहीं है। हदीस के अल्फाज सुन लीजिए, हदीस के अल्फाज हैं कि कअन्नहा तक़ूलुल मौता, उसका इशारा मौत की तरफ था। ये क्या है? कैद। सहाबिया कैद लगा रही हैं लफ्ज़ हदीस में, वलम अजिद का कअन्नहा तक़ूलुल मौता क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजीदनी फ़अता अबी बकरिन, अगर मुझे ना पाओ तो अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाना। लफ्ज साहब बता रहा, भाई हदीस बता रहा हूं बुखारी की, उसमें लफ्ज है कि कअन्नहा तक़ूलुल मौत, उनका इशारा मौत की तरफ था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वफात पा जाएं तो क्या कहती हैं कि इशारा जा रहा है। ये कह रहे कि मौत की कैद नहीं, मौत की कैद लगा रही है वो, अगर मैं आपको ना पाऊं, और ना पाऊं से इशारा था मौत का। हदीस के अल्फाज है, बुखारी हदीस नंबर 3659, बीच में ना बोले। अब इन्होंने कहा कि कुरान और हदीस से मुझे कुरान से दलील पेश कर दें कि जिंदा और मुर्दा की कैद है। देखें कुरान क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और ना जिंदा और मुर्दा बराबर हो नहीं सकते। ये कुरान है, ये कुरान है। हदीस को रुक जाइए फिर ना, से क्यों बयान बोल रहे हैं करें भाई आप। बीच में? मैं क्या कह रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं? हदीस को फिर से बयान कर दें, जो आपने बयान की थी उसको फिर से बयान कर दें, इतना तो मुतालबा कर सकता हूँ मैं। आप अपनी बारी में करिएगा, ठीक है? अभी मेरा वो दलील निकल गई, अगली बारी में करिएगा, ठीक? हाँ तो निकल इन्होंने गई कहा यार, कि अभी कुरान दोबारा हदीस मैंने से, सुना नहीं है, दोबारा से बयान कर दीजिए उसको, इतना तो मैं चलिए मुतालबा चलिए कर दोबारा सकता से हूँ। बयान कर चलो दीजिए चलो ये। हाँ, मैं दोबारा बयान कर देता हूँ। देखें, एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि फिर आना। उसने कहा कि अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं, गोया वो वफात की तरफ इशारा कर रहे थे। एक मिनट, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में औरत आई, किस लिए आई थी? कोई भी सवाल होगा ना, कोई भी हाजत होगी, कोई भी होगा, अगर ना एक पाऊं तो मिनट, किसकी तरफ आऊं? सवाल होगा या कोई हाजत होगी? सवाल होगा या हाजत मुश्तमल है होगी? हदीस में ये चीज जिक्र नहीं क्यों आई थी। अगर होती, नहीं, अगर सवाल का आप जवाब दे फिर देते इसका नबी वसीला, सल्लल्लाहु फिर इससे वसीला आप कैसे निकालना है? आप वसीला कैसे यहाँ निकालना है? वसीले की बात नहीं, मुकम्मल करने दो भाई, मेरे बीच में बोलने घोष भाई, आप देख ले, ये मैं जवाब दे रहा हूँ ना इसका। देख लें रजा मियाँ साहब, ये एक काम करें, जब इनकी टर्न हो जाएगी आप इन पर तनकीद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखें, ये कह रहे हैं इससे वसीले की दलील। हम भाई ये कब कह रहे हैं वसीले की दलील? आपने कहा फर्क पे दलील पेश करें, फर्क पे। अभी कह रहे थे ना आपके वसीले पे बात नहीं हो रही, फर्क पे बात हो रही है। तो फर्क है ना, ये फर्क पे बात हो रही है। फर्क ये है कि यहाँ मौत और जिंदा की कैद लगाई जा रही है। वो कह रही हैं कि वलम अजिद का कअन्नहा तक़ूलुल मौत, अगर मैं आपको ना पाऊं तो इशारा कहा था मौत की तरफ, वफात की तरफ। ये मौत की दलील। अच्छा, इन्होंने कहा कुरान से कोई दलील पेश करें कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है, उसमें फर्क है। कुरान कहता है, देखे अल्लाह फरमाता है, वमा यस्तविल अहया वला अमवात वलल अमवात, यानी और ना जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। ये कुरान है। इन्होंने कहा फर्क दिखाइए, तो फर्क अल्लाह ताला कर रहा है कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। मुंह देखो इनका, पसीना पसीना हो रहा है इनको। अब हंसी नहीं आ रही, अब हंसी नहीं आ रही। अच्छा, अब देखें भाई, सीधी सी बात, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अब इन्होंने कहा, अब इन्होंने जहालत बकी। जहालत क्या बकी? कि तुम काफिर की तशबीह औलिया किराम नबी से दे रहे हो, नाउजुबिल्लाह। ऐसे ही बहकाते हैं भाई, ये वहाबियों को ऐसे ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने तशबीह नहीं दी, मैं कहता हूं कि कायनात में जितने भी अहले हदीस है ना, अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा नेक है ना, वो ताबई के जूते की नोक, उसकी जो ऊपर से धूल लगी उसके बराबर भी नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रुतबा बहुत है, हम तशबीह नहीं दे सकते। आपने उसूल बताया तो मैंने उसूल कहा कि काफिर से मदद लेना, ये तो तुम्हारे उलमा भी कहते हैं कि उससे इलाज कराना जायज है। लेकिन वही काफिर जब मर जाता है, मैं अभी तशबीह नहीं दे रहा, वही काफिर अगर मर जाता है तो इलाज कराना जायज नहीं है। इसकी दलील शरीयत से दिखाओ, मना की दलील दिखाओ कि जिस काफिर से इलाज करा सकते हैं जिंदगी में, वही काफिर से वफात के बाद इलाज क्यों नहीं करा सकते? ये तो तुम खुद फर्क कर रहे हो ना। आपने कहा तशबीह दे रहा हूं, तशबीह नहीं दे रहा मैं, बल्कि आपको जो है दलील पेश कर रहा हूं। मंतीकी भी नहीं आप जवाब दे रहे, दलील का जवाब नहीं दे रहे। अब मेरा सवाल, इनका अमल है कि ये मुर्दों से वसीला लेते हैं जो इस दुनिया से चले गए।
اللہ کے کلام سے، رسول اللہ کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے ایک دلیل پیش کر دیں. انشاءاللہ میں کل کا سورج بعد میں نکلے گا، رجوع پہلے کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی انہوں نے کہا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. ٹھیک ہے، ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا. ٹھیک ہے، سوال کیا، پھر کسی حاجت سے آئی، ان کے یہ الفاظ تھے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے عرض کیا کہ اگر آپ نہ ملے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ کہا ابو بکر صدیق کے پاس جانا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا ابو بکر صدیق کے پاس جانا. تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ سے آپ، کیونکہ بات یہاں پر چل رہی تھی کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے، بات یہاں ہو رہی تھی کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے. تو کیا یہاں پر جو ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگائی ہے کہ زندہ سے جو ابو بکر زندہ ہیں؟ ویسے ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، بقول آپ کی بات کر رہا ہوں میں کہ ابو بکر سے زندہ ان کے پاس جانا حاجت کے لیے. تو کیا یہاں سے زندہ اور مردے کی قید ثابت ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ رہی ہو اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ زندہ اور مردہ یہ وسیلے والی بات چل رہی ہے. تو یہاں زندہ اور مردے کی قید ہی نہیں ہے، زندہ اور مردے کی یہاں پر قید ہی نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا تھا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کا آپ نے ترجمہ ہی بالکل غلط کیا تھا. اس کا آپ نے ترجمہ غلط کیا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، تو اس کا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا اور کون سی کتاب سے کیا اور کون سے جو سیغے سے ملا کر آپ نے یہ ترجمہ کیا؟ مجھے آپ یہ بتائیں پہلے، سب سے پہلے. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی ابھی ایک نادانی میں ایک بات اور بولی آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نبی کے صحابہ نے، تابعین نے، یا کسی نے بھی اگر مردے سے وسیلہ مانگا ہو تو ایک حدیث مجھے پیش کریں، آپ نے یہ بولا تھا. تو جناب آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ پتا ہونی چاہیے ابھی جو ہے مناظرہ شروع نہیں ہوا، اور جب مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا تو پھر دلیل کس چیز کی چاہیے آپ کو بتائیے. ابھی تو آپ نے، میں نے جو اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا ہے. ابھی تو جو آپ جو ہے بات کر رہے تھے کہ ہم اس جو ہے وسیلے کے قائل ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ہم اس وسیلے کے قائل ہیں کہ زندہ سے مانگ لیتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگتے ہیں. تو آپ نے یہ قرآن و حدیث میں ڈنڈی ماری ہے. تو اس کو واضح طریقے سے آپ بتائیں قانون آخر بنایا کس نے ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو یہ نادانی والی بات، بچپنے والی باتیں نہ کرو کہ اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو. بس آپ اپنے دو چار چپنڈوں کو بٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں بہت بڑا پاجامہ ہوں. تو آپ پاجامہ ہی ہیں واقعی میں، ہم بھی مانتے ہیں یہ چیز، آپ پاجامہ ہیں. تو جو چیز اچھی طریقے سے واضح طریقے سے بیان کرو، اچھے انداز میں. ٹھیک ہے، یہ لباسی نہ کرو بالکل بھی. میں نے جو آپ سے کہا ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، اس پر آپ ایک دلیل دے دو، ایک دلیل بس. پوری اہل حدیث جو ہے گٹر میں منہ ڈال کر مر جائے گی. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، ایک حدیث نہیں آ سکتے ابھی تک، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اگر یہ بندہ ایک نہیں 4 دن تک کنٹینیو بات کرتا رہے تب بھی ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب پر نہ کوئی قرآن کی آیت لا سکتا ہے، نہ کوئی حدیث مبارکہ لا سکتا ہے. صرف ٹاپک کو بدلنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، بس اسی پر بات کرنی ہے، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، یا پھر تم جیسے ملا نے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. اپنا میوٹ کر لیں بھائی، جس کا بھی مائک کھل رہا ہے نا وہ میوٹ کر لیں، میری طرف شور آ رہا ہے. ان کی سماعت بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے میرا چہرہ دیکھ کر کہ اتنا پسینہ آ گیا ہے. ان کو یہی نہیں پتا میں نے کبھی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَّن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ آیت میں نے پڑھی نہیں. اللہ کی قسم پوری اس ریکارڈنگ میں کہیں پر میں نے یہ آیت نہیں پڑھی. میں نے کہا نا کہ یہ بندہ میرا چہرہ دیکھ کے ہوش بھاگتا رہ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کون سی آیت پڑھی ہے. میں نے یہ آیت ہی نہیں پڑھی، وَلَا تَقُولُوا نہیں پڑھی. کنز الایمان ہے میرے ہاتھ میں، منزل خامس ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، اور وہی آیت دوبارہ سن لیجئے گا. یہ نہیں ہے وما تقول لمن یقتل، میں نے پڑھا تھا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. احمد رضا کا ترجمہ ہے. احمد رضا صاحب کہتے ہیں اور برابر نہیں زندہ اور مردے. کہہ رہے کہ میں نے ولا تقولو کا غلط ترجمہ کیا. تمہارا احمد رضا کہہ رہا ہے میں نے ولا تقولو کی آیت نہیں پڑھی تھی، ہوش بھاگتا رہ گئے نا. میں نے کہا نا ہوش اڑا کر رکھ دوں گا اگر آج تہذیب سے بات کریں گے تو بس اچھی بات. آپ کے احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. بھائی پہلے تو آپ کو تمیز سے بات کرنی ہے. احمد رضا کہہ رہا ہے بھائی یہ کون ہے؟
कौन है भाई, कौन है? आप ये ना बोले एक अहमद रजा कह रहा है। सेकंड आप ये एक ना सेकंड बोले कि ना बोले, अहमद रजा बीच में कह ना रहा बोले, है। आप इससे तमीज से बात करना, क्योंकि इस चीज में बीच अदालत की बात आ रही में है ना तो बोले, आप खामोश बीच में हैं। ना बोले, बीच सुन में रहे ना हैं? बोले, बीच में ना बोले तमीज से बात करें आप। भाई, बीच में ना बोले, एक दूसरे के टर्न में मुदाखलत ना करें, बेहतर होगा। बीच में ना बोले एक दूसरे के। किसी भी बुजुर्ग का अगर नाम ले तो अदब से ले। आप एक जगह इनसे ये कहते हैं कि आला हजरत के बारे में कुछ ना बोलें, तमीज से बात करें, क्योंकि इनके उलमा इकराम के बारे में ये कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर आला हजरत के बारे में आप बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। आप बेफिक्र रहकर बात करें, लेकिन तमीज के दायरे में बात करें। आप अपने आप को बुरा बोले, इनसे बुरा बोले। सुन, आपने ये बात जब क्यों नहीं बोली, जब वो मुझे बुरा भला कह रहे थे और मेरा काबिल को आपको कह रहे थे बोला। साड़ी हुई जमात गटर में नहीं, मेरी जमात को बोला अहले हदीस को कि गटर में आपको चली बोला, जाएगी, जवाब नहीं देगा। आपको बोला, आपको बोला, जमात नहीं इनको हूँ, मैं आप अकेला बोलिए, हूँ। लेकिन नाम है आला हजरत आएगा तो देखे भाई, ये खलते मबहस कराने की कोशिश कर रहे हैं आपके मुनाजिर साहब, भागने की फुल तैयारी में। कभी कभी मुनाजरे में ऐसे बोल दिया जाता है फ्लुएंसी में, उसको दलील नहीं बनाया जाता कि ये कहता है, इसका अरे मतलब ये नहीं सुनिए, बेअदबी है। पहली कभी बात ये कभी तो बात करो, फ्लुएंसी में हो जाती है। बात करो, अपनी बात एक मुकम्मल दूसरे करो के यार। टर्न में मुदाखलत मत करिए, एक दूसरे के टर्न में मुदाखलत मत करिए। अभी जिसकी टर्न चल रही है चलने दीजिए इंशाल्लाह। तो अभी किसकी टर्न चल रही थी दोनों में से? मेरी टर्न है, इनकी चल रही उन्होंने थी ना? टोका था। हाँ, तो टोका था। तो एक काम करिए, कंटिन्यू कर लीजिए, एक काम करिए, फिर इनके टर्न में जो है ये कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहली तो इन्होंने जो बात कही थी ना कि मैंने वाला तक़ूलु लिमन यक़्तलू वाली आयत पढ़ी थी, इन्होंने गलती करी है, मैंने ऐसी कोई आयत नहीं पढ़ी, यहाँ पर तमाम गवाह है। आपके अहमद रजा खान साहब वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवातु का तर्जुमा करके कहते हैं और बराबर नहीं है जिंदा और मुर्दे। आपके अहमद रजा खान साहब ने खुद जिंदा और मुर्दे की वजाहत। अब इन्होंने कहा कि उस हदीस के अंदर जो है ऐसी कोई कैद नहीं है। भाई मैं कितनी बार कहूँ, हदीस के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, नबी ने कहा कि फिर आना। वो कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं आपको ना पाऊं का अन्नहा तक़ूलुल मौत, उनका इशारा यानी वो कहना चाहती थी मौत की तरफ इशारा था, वफात की तरफ। अगर आपको ना पाऊं, ये कह रहे हैं कि हम तो कोई फर्क नहीं करते, हम तो कोई फर्क नहीं करते, यानी रसूल फर्क कर रहे हैं, नबी फर्क कर रहे हैं कि अगर मुझे ना पाओ तो अबू बकर के पास जाना। नबी फर्क कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो कोई फर्क नहीं करते। भाई उनके सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो कह रही है कि अगर आपको ना पाऊं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क कर रहे हैं, अगर ना पाओ तो। नबी तो कहते भाई मैं तो हमेशा से जिंदा हूं, मैं तो हमेशा रहूंगा, जब मर्जी आ जाना। क्यों अबू बकर के पास गए? इसी से तो हम खिलाफत की दलील पकड़ते हैं कि अबू बकर सिद्दीक की तरफ भेजना ये खिलाफत की दलील है। आज शियों का साथ दे दिया इन्होंने। एक मिनट रुके। तो भाई पहली बात तो इनको हदीस दानी नहीं आती बिल्कुल भी। दूसरी आयत हमने पेश की है। अब इनसे एक दलील लीजिए कि अल्लाह के रसूल से या किसी एक सहाबी से उन्होंने नबी की वफात के बाद किसी का जो इस दुनिया से चले गए हैं वसीला लिया हो। जब आप दलील दे देंगे हम कहेंगे। अच्छी अजीब बात यह है, कह रहे हैं कि अभी दलील पर बात नहीं हो रही, मुझसे इतनी दलील पर दलील मांगे जा रहे हैं, इसकी दलील दो, उसकी दलील दो, उसकी दलील दो। मैं दलील मांग रहा हूं, नहीं मुनाजरा नहीं हो रहा अभी, तो मुझसे क्यों दलील मांग रहे हो? मुनाजरा नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है, इनके पास कोई दलील नहीं है। हमने हदीस से फर्क दिखाया, अहमद रजा के तर्जुमे से फर्क दिखाया, उसके बाद इंशाअल्लाह एक और रिवायत हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, तो अभी आप कह रहे हैं कि हमने जो ये हदीस से दिखाया, उस हदीस से दिखाया, और आयत करीमा भी पढ़ी आपने कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकती। तो आप ये बताइए जिंदा और मुर्दा किस चीज में बराबर नहीं हो सकते? ठीक है, पहली बात यह है, जिंदा और मुर्दा किस चीज में बराबर नहीं हो सकते। आपसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मा ताहतल असबाब मा फौकल असबाब, इस पर ही आपको बात करनी है। इस्तदलाल कैसा? ये कानून इस्तदलाल से बनता। कानून मैं कह रहा हूं, आप सुनने में आपको कुछ कमी आ गई है क्या? मैं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून खुदा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कानून खुदा में इस्तदलाल नहीं होता। ठीक है, इस्तदलाल बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह ने या रसूल अल्लाह ने माताफिल असबाब मा फौकल असबाब का कानून बनाया है, तो आप दिखाइए। आप इस्तदलाल क्यों कर रहे हैं? जब अगर आप इस्तदलाल कर ही रहे हैं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का कानून कहाँ रहा? फिर इस्तदलाल से अल्लाह उसके रसूल का कानून कहाँ रहा? ठीक है, आप बिल्कुल इधर उधर भागने की कोशिश ना करो। और आपने भी कहा है अभी कि मैंने ये दलील दी, वो दलील दी। आपने अल्लाह की कसम एक दलील भी नहीं दी है। आप जिस दिन एक दलील दे दोगे,
बात आगे बढ़ जाएगी। और मैं कहता हूँ कयामत की सुबह तक ऐसा कोई अहले हदीस पैदा ही नहीं हुआ कि जो अल्लाह का या रसूलुल्लाह का फरमान सुना दे कि मा तहतल अस्बाब मा फौकल अस्बाब, कि ऐ लोगो तुम जिंदा से मांगो मुर्दे से मत मांगो। ऐसा कोई अगर कानून हो तो दिखाइए आप। समझ रहे आप? मा तहतल अस्बाब मा फौकल अस्बाब दिखाएं आप। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि तुम जिंदा से मांग लो मुर्दे से मत मांगो। ऐसी कोई कैद कुरान और हदीस में हो तो दिखाइए। आप भागने की बार बार कोशिश कर रहे हैं जनाब। आप ये भागने की नापाक कोशिश ना करो, क्योंकि मैं आज भागने नहीं दूंगा। अभी रगड़ूंगा आपको अच्छे से मैं। अभी अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी आपका पसीना छूटने लगा, चेहरे पर परखचे उड़ गए आपके। आप क्यों ये दलील क्यों पेश नहीं कर पा रहे हैं? अल्लाह या उसके रसूल का अगर ये कानून है तो दलील पेश करें, वरना आप, मैं फिर कहता हूँ कि फ़ैलम यातू बिशुहदाई फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल कादिबून। अगर आप सबूत ना ला सके तो अल्लाह के नजदीक वो झूठे हैं। जनाब आप बार बार साबित कर रहे हैं कि आप झूठे हैं। अगर आप सच्चे हैं, अपने दावे में सच्चे हैं, तो लाइए सबूत, पेश करिए सबूत कि अल्लाह या रसूल का फरमान है ये, या अल्लाह उसके रसूल का कानून है। ये कैद किसने लगाई? ना अल्लाह ने लगाई, ना रसूलुल्लाह ने लगाई। तुम जैसे मुल्ला की थोड़ी चलेगी यहाँ पर। तो इस पर अब नहीं, अब नहीं बोलेगा वो तुम्हारे, अब तुम्हारे बराबर में बैठा, अब नहीं बोलेगा वो। एक मिनट और रुक जाइए, एक मिनट और रुक जाइए। पहली बात यह है कि आप जो अब बात करेंगे, अब जो आप बात करेंगे वो सिर्फ इसी पर माता असबाब मा फौकल असबाब। इधर उधर भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम क्या चीज हो, तुम्हारा पूरा अहले हग्गू अगर यहाँ पर उठ के आ जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वालों के पेड़ों की धूल भी नहीं हो सकता। चलिए चलिए एक सेकंड मुदाखलत कर रहा हूँ, मादरत। मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप लोग बात घोष भाई, करेंगे घोष दो भाई, दिन तक भी खुलासा- इन्होंने पूरी जमात को बोला। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अहमद रजा को, अब ध्यान रखना। अब बोलो, अबे, एक सेकंड, पूरी एक जमात को बोला था। अब मैंने अभी तेरे अकाबिर के बारे में नहीं बोला, समझा? कुत्ते के बच्चे मेरे सारे अकाबिर अहले हदीस हैं, मेरे सारे अकाबिर अहले हदीस हैं। तूने पूरी जमात को बोला अहले हग्गू, पूरी जमात को। मैंने अहले अभी हदीस तो बोली नहीं शुरुआत है, अभी देखो। मैंने आगे अहले चल। हदीस नहीं बोला, मैंने अहले हग्गू बोला। क्या तुम अहले हग्गू हो तुम सब? एक सेकंड जी भाई, घोष भाई बोले मेरा वक्त दे। अभी देखो कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ। एक सेकंड, मैं ये बता रहा था, ऐसे अगर बात करें मेरा वक्त शुरू है ना, मैं अभी ये रोएगा। अब देखो मैं कैसे इस पर तान करता हूँ, इसका काबिर पर। अब ये रोएगा, अब मुझे वक्त दे दो। नहीं, मैंने तुम्हारे अकाबिर पर तान की ही नहीं है, अहले हग्गू वाला। मैं भी नाम लेके नहीं करूंगा ना, मैं भी इंशाअल्लाह करता हूँ। आप करें ना, मुझे वक्त दे। आज मुनाजरा है बाबू, आज पता चलेगा, बाद में कर लेना, कहीं से भागने नहीं दूंगा। चलो भाई, मेरा वक्त दे, मुझे वक्त दो। क्या हुआ? खैरियत पे है? मैं ये बता रहा था, एक सेकंड, माजरत हंसी आ गई थी। मैं ये बता रहा था, ऐसे अगर आप दोनों बात करेंगे यार, 2 दिन तक खुलासा नहीं निकल पाएगा। मैं ये बता रहा था, देखिए खुलासा किस बात पर नहीं निकल पा रहा है। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो है मुर्दे और जिंदे की कैद है, ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ठीक है ना। अब तुमने एक हदीस दिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। भाई वजाहत मत करो, घोष भाई वजाहत मत करो, मेरा वक्त दो। वजाहत के लिए मैं भी बुला सकता हूँ ना अपने बंदों को। आप मुझे वक्त दे, मेरा वक्त शुरू है। भाई मैं न्यूट्रल होकर वजाहत कर रहा हूँ ना, मैं आप तुम्हारी न्यूट्रल नहीं है, है। आप न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल होते तो बस आप वक्त दे दें। वक्त मेरा हुआ। चलिए फिर, चलिए बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, जितने भी मुशरिक पलीद है ना, वो मुशरिक पलीद कबर के पुजारी आज तक अपनी कबर की पुजारी होने की दलील नहीं पेश कर सकते, क्योंकि जिसकी वो पूजा करते हैं ना, इन्होंने खुद लिखा था जुमे में, अहमद रजा ने, पूजा कलम मिंदूनी का। तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये वजाहत की है कि उस हदीस में कहीं पर भी माफौकल मातहतल असबाब का जिक्र नहीं है। लफ्ज मातहतल और माफौकल आपकी जुबान से निकला है। अपनी जुबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर फिट करना चाहते हो। हम नबी के ताबे हैं, नबी तुम्हारी बात के ताबे नहीं है। हम कुरान के ताबे हैं, कुरान हमारी इस्तिलाहात का ताबे नहीं है। कुरान जो बात बयान करता है, कुरान दलील है, रिविलेशन है। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा शरीयत है। कुरान को अपना माना पिरोकर नहीं दिखा सकते। मसलन कुरान करीम के अंदर कहीं पर भी सहाबी की तारीफ नहीं आई कि सहाबी किसको कहते हैं। हदीस में सहाबी की इस्तिलाही तारीफ नहीं आई है कि किसको कहते हैं। अब जो है इस्तिलाही तारीफ अगर जो है मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सहाबा का दर्जा घट गया या वो सहाबी नहीं है जिसकी तारीफ की जा रही है। सहाबी की तारीफ ना कुरान से ना हदीस से, लेकिन सहाबी की
वजूद कुरान और हदीस से साबित है। अब देखें, दोबारा हदीस पढ़ता हूँ, ये हदीस इसके गले की हड्डी है। हदीस के अंदर आता है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती अरे है एक मिनट, और एक गोश कहती है, भाई एक मिनट चुप करिए आप, नहीं बिल्कुल चुप करिए, नहीं चुप कराइए, नहीं चुप कराइए, नहीं, चुप म्यूट कराइए। म्यूट म्यूट नहीं म्यूट नहीं, एक सेकंड हो शट। जाने दे, इनका टाइम हो जाने दे, फिर ये थोड़ा ज्यादा थी, एक सेकंड इनका हो जाने दे। एक मिनट मेरी बात सुन लो, क्या बार बार हर बार में यही हदीस पढ़ते रहेंगे तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वो रुला हदीस कहाँ दूंगा, से लाओगे? रुला दूंगा अभी अरे भी। म्यूट अबे तुम म्यूट करो, रोने लगे, रो क्यों म्यूट रहे हो? करो, म्यूट करो। अरे तुम्हारी है शक्ल या बता क्यों रही रो? है, तुम्हारी शक्ल बता रही अरे है। हर बार मसनूई हर बार हंसी, तुम यही करते रहोगे, मसनूई आगे हंसी, पीछे कुछ नया लाओगे नहीं। मसनूई हंसी। जो मैंने मुतालबा किया है, घोष भाई मेरा जो वक्त मैंने है, अगर मुतालबा ये किया बोलेगा है, ना तो हर बार अगर बोलूंगा, तुम मर जाओगे हर वो बार पेश नहीं बोलूंगा, कर, मैं बोलूंगा, हर बार नहीं बोलूंगा, नहीं, एक नहीं हर सेकंड, नहीं बार एक बोलूंगा, सेकंड, एक हर बार इनके बोलूंगा। टर्न में मेरे इनको बीच में बोलने बोल। दे रजा नहीं भाई। नहीं। देखे, अभी अगर हदीस बताएंगे भी ना, एक सेकंड में बात बता रहा हूँ, अगर ये एक ही हदीस बताते हैं तो आप भी इसी हदीस पर एक ही तनकीहात करिए हर टर्न में, ठीक है ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं। बस बिल्कुल, लेकिन इनको मैं बोलने हदीस दीजिए, फिर बताता ये रहूंगा, बोलने नहीं मैं दिए हमें बार ये बार। कहेंगे फिर ये। मुझे पता, कभी कोई मुनाजिर होता है कि जो हक कबूल कर लेता है, वरना मुनाजिर का मकसद सामने वालों को ज़ेर करना होता है। मैं हदीस का लफ्ज बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि जिंदा और मुर्दा की कैद। अब ये सवाल पे सवाल बदलते जा रहे, तो इनका नौकर थोड़ी हूं मैं हर बार का जवाब दूंगा। इन्होंने पहले कहा था कि जिंदा और मुर्दा की कैद बताओ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मैंने दिखाया कि अजिद का कान्ना तकुलुल मौत, कि उनका इशारा मौत की तरफ था। तो ये जिंदा और मुर्दा की कैद है कि अगर मैं आपको ना पाऊं, तो ना पाऊं से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वफात पा जाए, तो उस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू फिर जो है तजीदनी व अती अबा बकरिन, तो तू अबू बकर के पास जाना। ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत और जिंदा की कैद खुद लगा दी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो हैं वो गौर करें कि अगर ना पाओ तो अबू बकर के पास जाना, ये इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फर्क कर रहे हैं। जब नबी फर्क कर रहे हैं तो इनकी क्या हैसियत है? आप कह रहे हैं कि लफ्ज दिखाओ, मा फौकल असबाब मा तहतल असबाब। मैं ये कहता हूं कि ये लफ्ज जो तुमने खुद बनाए हैं, खुद गढ़े हैं ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर फिट नहीं कर सकते। नबी, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से हदीस आती है कि नबी जामे कलिमात के साथ भेजे गए हैं। जामे कलिमात का मतलब होता है कि नबी की बात मुख्तसर होती है लेकिन उसका माना बहुत बड़ा होता है। तो नबी जामे कलिमात के साथ हैं। बरेलवियों के शिर्क को साबित करने नहीं आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेलवी को जलालत को साबित करने नहीं आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेलवी जो मुर्दा को कब्र में पुकारते हैं, उनकी वो अल्लाह के रसूल वजाहत करने नहीं आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए नबी हैं, नबी को अपना माना पिरो नहीं सकते, नबी की बात आपको माननी पड़ेगी। कह रहे कि इस्तेदलाल को नहीं मानते, इस्तेदलाल है ये, इस्तेदलाल है, ये हदीस पढ़ रहा हूं, मैंने कोई इस्तेदलाल नहीं किया। लफ्ज पढ़ रहा हूं कि कअन्नहा तक़ूलुल मौता, उनका इशारा मौत की तरफ था। ये कान में शीशा जा रहा है रजा मियां पादरी के, कि उनका इशारा किसकी तरफ था? मौत की तरफ। तो ये मौत की कैद आई नहीं आई? अगर कोई जिंदा और मुर्दा की कैद नहीं करते तो मैं ये पूछता हूं कि एक काफिर से, जवाब नहीं दिया इन्होंने, एक काफिर से जो मुशरिक है, रोश हिंदू भाई इनका है, टाइम मुकम्मल नहीं हुआ, उससे क्या बात है अभी मदद तक? उससे रोश मदद भाई मांगना एक जिंदगी में मिनट है अगर अभी। जायज है, जिंदगी में अगर उससे मदद मांगना जायज है, तो वफात के बाद उससे मदद मांगना नाजायज कैसे हो गया? इसका जवाब नहीं दिया। अभी मैं तशबीह नहीं, सिर्फ इसका जवाब दो। एक काफिर से जिंदा है, इलाज करा सकते हैं, मरने के बाद उस काफिर से इलाज क्यों नहीं करा सकते? इसकी दलील दो, क्यों नहीं करा सकते? दूसरी बात, ये मर जाएंगे, कयामत आ जाएगी, सूरज जो है मगरिब से तुलू हो जाएगा, इनको तौबा का मौका नहीं मिलेगा। ये एक दलील नहीं पेश कर सकते कि किसी एक सहाबी ने नबी की वफात के बाद या नबी ने किसी वली का वसीला लिया हो उनकी वफात के बाद। नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि रजा के सामने दलील पेश करना उसूल हदीस में इनकी बखेल और धज्जियां उखाड़ कर रख दूंगा, इसलिए बेचारा डर रहा है। बिस्मिल्लाह कर। अच्छा, ये बात आप घोष भाई सही कह रहे हैं, ऐसे तो बात खत्म नहीं होगी। तो आप मुझे बताएं कि क्या करना है, आप बताइए। ये दलील नहीं दे रहे। ये अब मैं अपने टर्न में आप बताया जाएगा, मेरा मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, कितनी देर सबसे पहली बात बोलना है यह ये है, ये पूछो, बार बार कितनी देर बोलना है? 3-3 मिनट बोल अब रहे हैं अब दो, मैं नोट कर रहा हूँ दोनों का, दोनों 3-3 मिनट ठीक है, बोल रहे हैं, अच्छी बात तो है। मेरे 3-3 दो मिनट। बार ये देखो, बीच में, 2 बार मेरे बीच में बोले ना, मैं भी 2 बार बीच में बोलूं। चले। ये रजिया सल्फी बार बार बात को घुमाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आप बार बार देख रहे हैं, बात इनकी बार बार क्या हो रही है कि अगर कोई
وفات کے بعد اگر کسی صحابی نے اگر وسیلہ مانگا ہو تو ایک حدیث پیش کرے. ارے جناب کیا آپ کو کچھ کم سنائی دیتا ہے یا پھر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا؟ ہماری بات شروع ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بتائیے پہلے آپ. ٹھیک ہے ابھی بات شروع نہیں ہوئی, مناظرے اصول و ضوابط طے نہیں ہوئے, تو پھر کس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اور آپ اس چیز کو کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ مردے سے مانگ سکتے ہیں یا زندے سے نہیں مانگ سکتے؟ کیا میں نے یہ کہا؟ بالکل نہیں کہا. میں نے ابھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم مردے سے مانگتے ہیں زندے سے نہیں مانگتے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ مردے مدد کرتے ہیں زندے نہیں کرتے, زندہ کرتے ہیں مردے کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا ہم نے. ہم نے ابھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی. تو آپ یہ میرے اوپر تعان و تشبہ نہیں کر سکتے کہ آپ مردے سے کیوں نہیں مانگ سکتے یا زندے سے کیوں مانگ سکتے ہیں. تو یہ تعان و زن میرے اوپر کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ابھی ہمارے اس حوالے سے میں نے اپنا دعویٰ ما حکم بیان نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے اب بات یہ رہتی ہے کہ بات آخر کس چیز پر ہو رہی ہے. تو ابھی میں نے نہ اپنا دعویٰ پیش کیا ہے, نہ اپنا میں نے موضوع پیش کیا ہے, نہ کوئی شرائط پیش کیا, نہ کوئی اصول, نہ کوئی ضابطہ پیش کیا. ٹھیک ہے بات صرف اس پر ہو رہی تھی. میں نے آپ سے پوچھا کہ وسیلے کے تعلق سے, آپ سے میری بات نہیں ہوئی, آپ سے میں نے پوچھا جناب رضا سیلفی یا سلفی یا فوٹو جو بھی ہیں آپ, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وسیلے کے تعلق سے آپ کا کیا عقائد ہے اور کس وسیلے کے آپ قائل ہیں. تو جناب پھیٹو صاحب آپ نے یہ کہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے رضیہ صاحب؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ جو زندہ ہے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں کیا آتا ہے؟ یعنی زندے سے مانگتے ہیں, مدد مردے مانگتے سے. ہیں, مدد سنیے مانگتے ہیں, غلط سنیے الفاظ ہے, رضیہ صاحب خاموش رہیے, بالکل غلط خاموش الفاظ رہیے. ہے. میری طرف مدد منسوب مت مانگتے کرے, یہ ہیں میں نے کہا ہی یا نہیں. پھر دعا دعا کراتے کراتے ہیں؟ ہیں. مدد مانگتے ہیں یا دعا کراتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں تو انہوں نے بولا تھا ہم زندے سے دعا کراتے ہیں. ٹھیک ہے تو اب میں نے سیدھا یہی ان سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ جس وسیلے کے قائل ہیں یہ زندہ اور مردہ یعنی ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب, اس پہ صرف یہ بار بار کیونکہ ان کو پتا ہے قیامت کی صبح تک کوئی بھی اہل حق اس چیز کا جواب دے ہی نہیں سکتا, اس لیے بار بار لوگوں کو گمراہ کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ. جناب ابھی بات شروع نہیں ہوئی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہ بات ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس کو جو ہے ثابت کریں یہ قانون آخر بنایا کس نے. قانون کی بات ہو رہی ہے, قانون کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مردے سے مت مانگو زندے سے مانگو, یہ پوچھ رہا ہوں میں. کیا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے لوگو زندہ سے مانگ لو مردے سے مت مانگو؟ کیا یہاں پر کوئی اشارت دیا گیا کہ زندہ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور مردہ جو ہے مردے سے مدد مانگنا حرام ہے, شرک ہے؟ ایسا کہیں ہے مردے سے مدد مانگنا حرام ہے؟ 3 ایسا منٹ ہو کہیں گئے ہے؟ گوز بھائی. جی اب آپ بتائیے, اور بار بار ایک ہی اگر آپ بات کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ حاصل کلام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں, اس کے بعد شروع کریں. بالکل دیکھیں میں بتا رہا ہوں, اگر آپ ایسے کرتے جائیں گے دونوں ٹھیک ہے تو پھر فجر کی اذان ہو جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی. آج تو میں رضیہ یہ گنڈوں کہہ میں رہا پھنس تھا گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا دونوں سے کہ فی الحال یہ موضوع کو سائڈ میں رکھ کر انشاءاللہ جو ہے شرائط اور دعویٰ دیکھا جائے تو بہت بہتر ہوگا, نہیں کیونکہ ایسے ہی یہ نہیں, تنقیحات آگے بڑھتی جائے گی. یہ شروعات انہوں نے کی ہے نا, تو یہ مجھے جہاں تک لے جائیں گے نا ان کو اس وادی میں چھوڑ کے آؤں گا, یہ نکلنا مشکل ہو جائے گا. ابھی چلنے دے غوث بھائی, چلنے دے. جتنی تعویل نہیں کریں گے نہیں نا آج نہیں ان کا چہرہ اترتا جا رہا ہے, جتنی تعویل کریں گے اتنا چہرہ تو چہرہ اترے گا. رضیہ آج 3 منٹ گنڈوں میں مجھے دیں, پھنسی ہے. 3 منٹ رضیہ مجھے گنڈوں میں دیجیے, پھنس گئی ہے آج. 3 منٹ مجھے دیجیے. شروع کروں غوث بھائی, شروع چلیے کروں؟ بسم اللہ کریے, چلیے. اپنا میوٹ کر رہے ہیں, بچوں کی آواز آ رہی ہے. بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ابا دلیل نہیں دے پا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی آواز آ رہی ہے, غوث بھائی بند کریں. بچے کی نہیں آواز میرا آ رہی ہے مائک بھائی, کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ میرا مائک تو میوٹ ہی ہے, پتہ نہیں واللہ عالم. بسم بھائی یہ کمنٹ یا تو بند کریں, یہ گالی دے رہے ہیں, یہ آئے گا ریکارڈنگ میں پھر یوٹیوب پہ جائے گا. کمنٹ بند کر دیں یا پھر بہتر طریقے سے آپ جو ہے ان کو نکال دیں. حافظ التمش گالی دے رہا ہے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ کہہ رہے گالی دینے تو ظاہر سی بات ہے, جو جس کا عزم ہے وہ تو اس پر کچھ کہے گا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا, یہ کہہ رہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اے لوگو مردہ سے مدد مت مانگنا زندہ سے مدد مانگنا, تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ اے لوگو
اگر کوئی کافر زندہ ہو اس سے مدد مانگ لو، اگر وہ مر جائے اس سے مدد مت مانگنا، یہ اللہ کے رسول سے دکھاؤ، اللہ کے کلام سے دکھاؤ کہ اگر کوئی کافر زندہ ہے اس سے علاج کرا سکتے ہیں، وہی ڈاکٹر کافر اگر مر جاتا ہے تو اس سے علاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک دلیل پیش کرو شریعت سے، اللہ کے رسول سے دکھاؤ، اے لوگوں زندہ ڈاکٹر سے مدد مانگنا، اگر وہ مر جائے تو مدد مت مانگنا، اس کی دلیل نہیں دے پائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں وہی حدیث پیش کروں گا اور یہ بیچارہ وہاں سے بھاگے گا، اس کا جواب نہیں دے رہے ڈاکٹر والے کی مثال کا، جواب کبھی آئے گا ہی نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم موضوع کی طرف نہیں آ رہے، یعنی یہ مان گیا کہ یہ موضوع پر بات نہیں کر سکتا، یہ موضوع کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات کہہ رہا ابھی تنقیحات ہے، غوث بھائی نے کہا تنقیحات وہاں ہوتی ہے جب دعویٰ پیش کیا جائے، دعوے پہ تنقیح ہوتی ہے، جب دعویٰ ہوا ہی نہیں تو تنقیح کہاں؟ یہ تو لفاظی ہے، یہ کہہ رہے لفاظی کو لبازی سبحان اللہ اردو زبانی پر۔ تو انہوں نے کہا کہ تنقیح نہیں ہے، ابھی دعویٰ ہوا ہی نہیں تو تنقیح کہاں ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی مدعی کی ذمہ ہے دلیل کا پیش کرنا۔ میں مدعی نہیں ہوں مردوں سے مدد مانگنے کا، مدعی آپ ہے تو دلیل آپ دیں گے، میں دلیل نہیں دوں گا، میں منکر ہوں اور منکر ایک منٹ میں بولنا پہ چاہوں دلیل گا نہیں ہے، منکر پہ دلیل نہیں ہے۔ سنیے، پہلی بات تو یہ بار بار بات گھمانے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے؟ مدعی کون ہے کون نہیں ہے اس پر ابھی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اس پر دلیل دینی ہے آپ کو۔ ڈاکٹر سے مدد مانگ سکتے ہیں، کافی ڈاکٹر سے مدد مانگ سکتے ہیں، وفات کے بعد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو کیا صحابہ میں اور کافر میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ پہلے کافر کی دلیل دو نا، صحابی میں اور کافر کی کافر دلیل میں دو، کوئی فرق ہے؟ کیا چلو صحابہ کافر کرام کی کی دلیل مثال دو۔ کافر سے دو گے؟ کیا صحابہ کرام کی مثال کافر سے دی جائے گی؟ میں دے رہا ہوں، کافر سے صحابہ دی نے جائے خود گی، اللہ کے کافر سے دی رسول صلی جائے اللہ گی، علیہ وسلم نے اللہ کے کافر رسول سے صلی دی اللہ علیہ جائے وسلم نے گی۔ خود تو آپ بار بار اس بات یہودیوں کو سے کیوں کر مدد رہے لی ہیں؟ بار بار اس بات سے کیوں رسول کر اللہ رہے صلی ہیں؟ اللہ علیہ کون وسلم نے موضوع کا خود قائل ہے یہودی کون کو نہیں قائل زرا ہے؟ کو گرمی آپ رکھا ہے۔ صرف بھائی غوث بھائی ڈر گیا، گیا، میں پتا ہوں قیامت کی بریلوی صبح ڈر تک اس کا گئی، جواب نہیں آئے گا، بریلوی ڈر قیامت کی صبح گئی، تک چہرہ اتر گیا۔ رضا پھیٹو قیامت کی صبح رسول تک اس کا اللہ جواب نہیں آئے صلی گا۔ اللہ علیہ اگر وسلم تجھ سے میں مجھے سن، ایک دلیل پیش کریں کہ کافر سے پہلی مدد بات یہ زندہ ہے تو غوث مانگ بھائی، سکتے ہیں، وہ مر اس گیا ہے نے تو نہیں بسم مانگ سکتے، اللہ اس کی شریف دلیل؟ میں 6 غلطیاں کری ہیں اس نے، 6 غلطیاں ارے بھائی چھوڑ بسم دو، اللہ شریف میں 6 غلطیاں ابھی تم نے کری ہیں۔ نہ بھاگنے نہیں دوں گا، ابھی ابھی تم نے بھاگنے کہا کہ نہیں میں نے دوں گا، لب وہ بازی غلطی کہا پر یا بات کر لو، میں نے لب مجھ بازی سے کہا، بات کر اچھا ابھی لینا، تمہیں جملہ پڑھانے عربی کا، کے تم نے کہا اصول بسم پر اللہ بات کر شریف میں لینا۔ تم نے 6 غلطیاں کری ہیں ابھی، نعم انا سمجھا؟ استطيع ان اتكلم معك باللغه العربيه ولكن عامه الناس لا تفهمون باللغه العربيه جيدا ولكن قليلا ففي ذلك اچھا تكلم باللغه ایک منٹ، العربيه فقط لا تكلم باللغه الغيريه كلمني عربيه فقط، كلمني عربيه فقط ایک منٹ يا ايها الرجل كلمني ایک منٹ، عربيه فقط لا تتكلم باللغه الاردويه كلمني عربيه دیکھو فقط بھاگنے لگا، دیکھو كلم بھاگنے لگا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، دیکھو بھاگ رہا عربیہ، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، کوئی بھی دلیل بیٹا نہیں ہے اس کے چہرہ پاس، اتار دوں گا، کوئی عربی بھی پر بات دلیل مت نہیں ہے۔ کر، تیرا تو عربی تیرا پہ اتر بات گیا مت بیٹا، کر۔ تیرا غوث اتر گیا، بھائی میرا وقت 2 منٹ تیرا باقی ہے، اتر ابھی گیا ہے۔ 2 اگر منٹ دم ہے باقی تو ہے، ابھی دلیل لا، دم ہے تو دلیل لا، چہرہ تو تیرا 2 اتر منٹ گیا، باقی ہے، میری 2 تیرا منٹ باقی چہرہ ہے۔ اتر گیا، اس پر دلیل لا، آگے بات تکلم نہیں کر، اس پر دلیل لا، اسما تو بات کو کلامی گھماتے اسما ہو بار بار، کلامی بات یا گھما ایھا مت۔ الرجل اگر اسما تجھے کلامی میں نے پھنسا، ارے اسما 2-3 جملے رٹ کلامی کر میرے سامنے آ رہا، اسما اگر کلامی لا چل لا لا اس میں لا رجل، انا اس کا مصدر استطيع بتا، اس میں انا رجل، اس کا مصدر استطيع بتا، ان اتكلم مع مصدر، باللغه اس کا العربيه مصدر بتا، جيدا مصدر بتا اس کا، چل جيدا اس کا، اگر تکلم اپنے باپ کی حلالی اولاد ہے تو اس کا مصدر بتا، اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر یہ کیا کس کا ہے؟ کس کا اس کا جو ابھی اس کس کا میں جو ابھی تو عربی عبارت پڑھ رہا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ کیا کس کا پوچھنا، اس کا ابھی جو تو عربی عبارت پڑھ رہا تھا، اس کا مصدر کیا ہے؟ کس کا؟ ارے تو کس کا؟ اسما ہر رجل، اسما رجل، اسما اس کا، رجل، ہاں اسما رجل میں نے پڑھا ہی نہیں، نعوذ باللہ میں پوچھ رہا ہوں اس نا، کی اس کا حالت میں دیکھے، پوچھ رہا ہوں نا، اسما رجل میں پوچھ رہا ہوں، اسما رجل میں پوچھ رہا ہوں، اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا اسما مصدر کیا بتا، ہے؟ اسما کیا ہے؟ میں مصدر پوچھ رہا ہوں، میں مصدر اسما پوچھ رہا ہوں، رجل، میں اسما مصدر پوچھ رہا ہوں، رجل، اس کا مصدر کیا ہے؟ یہ اتنا بغیر بڑا گوگل پہ سرچ جاہل کرے ہے، بتا تو آج اسما اسما رجل، اس کا اتنا، مصدر بتا کیا ارے ہے؟ میں تیرے سامنے ارے تو عربی میں 2 بول رہا ہوں، کہہ جملے، رہا کہ میں گوگل پڑھ رہا سن ہوں۔ میری بات، تو صرف 2 جملے بول عربی کے رٹ کر لا کر تو کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ اسما علامہ رجل پجامہ کیا ہے ہے؟ اسما تو رجل کیا ہے؟ علامہ اس کا مصدر بتا۔ اسما تو نے رجل بسم کیا ہے؟ اللہ شریف میں 6 غلطیاں کری ہیں تو نے، بسم اسما اللہ اسما شریف اسما میں، بتا رہا ہوں، اسما کا سن مصدر سن سن کیا؟ سن سن اسما سن میری بات سمیع سن، یسمعو، میری بات سن، سمیع میری بات سن، یسمعو اس تو کا نے ابھی مصدر ہے، عربی عبارت میں، سن لے نا، عربی اب عبارت میں بتا تو رہا نے ہوں، اتنی بھاگ غلطیاں گیا، کری ہیں جتنی گدھے کے بھاگ اوپر گیا، سیل ہوتی ہے نا،
भाग तो तू रहा है। रोज भाई, अभी तूने रोज अभी तक भाई माँ डर बाप गया, असबाब, माँ बरेल बाप भी पर डर असबाब पर गया, कोई भी डर दलील नहीं दी गया, है। डर गया, और डर गया, कयामत डर गया, की सुबह तक, डर कयामत की गया, सुबह तक ऐसा भोंक कोई कर। अहले हदीस पैदा नहीं हुआ है जो इस पर दलील दे दे। देखिए ये अहले हदीस मुल्ला अपने घर से कानून बनाते हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल का इस्मा कानून है, रजुलन क्या अल्लाह है? उसके रसूल का कानून है, इस्मा सुन मेरी बात रजुलन तो मैंने कोई इबारत अल्लाह पढ़ी उसके नहीं, रसूल का झूठ बोल कानून, रहा है। अब बात घुमा रहा, ये ऐसी भागेगा, सीधी सी भागेगा ये बात, भी। सीधी सी अगर बात, अल्लाह उसके इस्मा रसूल रजुलन का, क्या है? क्या अल्लाह है उसके इस्मा रजुलन? रसूल का अगर कानून है तो कुरान और हदीस से इस कानून को पेश कर। कयामत की सुबह तक तो कोई जाब्ता पेश कर ही नहीं सकता। कोई अल्लाह रसूल, क्या अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने इस कानून को बनाया हो, जिंदा मुर्दे की कैद लगाई हो, तो तू बता मुझे। कयामत अल्लाह की ने सुबह तक लगाई कोई है, हदीस पेश ही अल्लाह नहीं ने कर लगाई सकता। है, अल्लाह ने कयामत लगाई है। की वमा यस्तविल कयामत की अहया सुबह तक, वलल क्या अमवात, इसमें, ये कुरान क्या है, इसमें ये ये कैद है? कुरान है। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि इसमें जिंदा ये और कैद मुर्दा है कि बराबर नहीं हो जिन्नात और मुर्दे सकते। से मत मांगो। चल एक मिनट, पहले तुमने कहा कैद लगाइए ना, अल्लाह कह रहा है कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो एक मिनट, सकते। ये हाँ। कुरान को तो मानते हो अल्लाह नहीं ने मानते? इसमें ये कहा कि मुर्दे से जिंदे से मांग पहले लो। बताइए जिंदा और मुर्दे मुर्दा से जिंदे से बराबर है? मांगने वाली बात हो रही है जिंदा यहाँ पर। और मुर्दा यहाँ पर बराबर है? किस चीज में जिंदा बराबर नहीं और है? मुर्दा किस बराबर, चीज मदद में, पर बात किस नहीं चीज हो रही, में, तुमने खुद किस कह चीज दिया, में, तुमने किस खुद चीज कह में दिया बराबर मदद नहीं पर है? बात नहीं हो रही। अल्लाह तुमने तबारक कहा व तआला जिंदा फरमा और रहा है मुर्दे की जिंदा और कैद। मुर्दे बराबर नहीं अल्लाह है। किस चीज फरमाता में है नहीं है? कि वमा जाहिल इंसान, यस्तविल जाहिल इंसान बात अहया सुन, जाहिल वलल इंसान। मैं ये पूछ अमवात, रहा हूँ किस चीज में, मुर्दे नहीं नहीं और जिंदा बराबर नहीं हो